आज दिवस ले हूँ बलिहारा, मेरे गृह आया राजा राम का प्यारा। आंगन बगड़ पवन पयो पावन, हर जन बैठे हर जस गावन। करूँ डटौत चरण पखारूँ, तन मन तन संतन पनवारूँ। कह रविदास मिले निज दास, जन्म जन्म के काटे पास। संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुर ज्ञान जाने संत देवा देव। संत ची संगत संत कथा रस, संत प्रेम माजे दीजे देवा देव। दर्शन दीजे राम दर्शन दीजे, दर्शन दीजे विलंब न कीजे। दर्शन तोरा जीवन मोरा, बिन दर्शन क्यों जीवे चकोरा। माधो सतगुर सब जग चेला, अब के बिछड़े मिलन दहिला। धन जोबन की झूठी आसा, सत सत भाखै जन रविदासा। कांची टीवी देख रहे पूरे संसार दे विच, देशां दे विच, विदेशां विच, जिथे जिथे भी कांची टीवी जा रहा है। परम सत्कारयोग गुरु स्वरूप गुरु प्यारी साध संगत जी, जिस तरह आप सबनों पता है कि हर रोज़ 8 तो 9 धुर की बाणी, पावन पवित्र बाणी, सच्ची सुच्ची बाणी, गुरबाणी विचार लैके आप जी के समक्ष हाजिर होंगे। अज फिर उस ही लड़ी दे विच, जिस तरह आप सबनों पता ही है कि भारत की धरती तो, पंजाब की धरती तो शहीद भगत सिंह नगर यानी जिले तो पिंड भरो मजारा तो महापुरुष पधारे हुए हैं इंग्लैंड की धरती ते, साई पपल शाह जी, और जो कि सूफियाना दरगाह प्रबंधक कमेटी पंजाब के प्रधान भी हैं। सूफियाना बाणी भी और सारे महापुरुषों की बाणी का प्रचार ते प्रसार पंजाब दे विच, भारत दे विच जगह जगह जाके करते हैं। इस लड़ी दे विच यूरोप यानी इंग्लैंड दे विच आके भी वो प्रचार ते प्रसार कर रहे हैं। आओ अज फिर उन्हां दे नाल उन्हां दा सत्संग सरवण करिए और उन्हां दे दर्शन भी करिए। जय गुरुदेव जी, धन गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। जो बोले सो निरपै सतगुरु रविदास महाराज की जय। सो अज फिर एक नवे दिन की शुरुआत कर रहे हैं। नवा दिन मिलया है, सतगुरु महाराज की बहुत बहुत मेहरबानी है कि सतगुरु महाराज की अज कृपा हुई है। एक होर दिन जिहड़ा है सानू सतगुरु महाराज के नाम दे विच रंग होने वास्ते मिलया है। सो आओ सतगुरु महाराज का शुकराना करिए। सतगुरु महाराज इस तरह कृपा बनाई रखे, आपां सारिआं दे उत्ते मेहर रखे। आपां नूं जिहड़ा है नाम दे नाल जुड़न दे वास्ते सतगुरु महाराज ने ये दिन बख्शिश किया है। सतगुरु महाराज का नाम लैके इस दिन का जिहड़ा है आगाज़ करिए। सतगुरु महाराज की पावन पवित्र अमृतमई बाणी दे नाल जुड़िए और सतगुरु महाराज का ओट आसरा लैके सारे कारजां दे विच आपां अगे वधिए। सतनाम। और कांची टीवी के इस मंच तो महाराज जी एक बार फिर अज के नवे दिन ते जी, क्योंकि महापुरुषों के जो प्रवचन हैं कोटन जिस तरह सतगुर शब्द आज दिवस ले हूँ बलिहारा। सो कांची टीवी के ट्रस्टी साहबाना वालों राज रंधावा जी, विजय मोमी जी ते साडे समाज के कौम के सिरमौर जो कि गुरबाणी दे की कह सकते हैं, मेरे को शब्द नहीं कहने दे, हरबंस शौंकी जी उन्होंने वालों, बाकी सारे प्रजेंटरां वालों अज फिर महाराज जी आप जी का इस्तकबाल करते हैं। और सारे संसार दे विच संगतां जिहड़ियां फिर तैयार वा अज अपने आप जी के प्रवचन सुनन। सो आगाज़ किया जाए महाराज जी। जी, सतगुरु महाराज गुरुआं दे गुरु, दुखिया मजलूमां दे महान रहबर सतगुरु गुरु रविदास महाराज जी बड़ी कृपा कीती है। बड़ा ही उन्होंने साडे उत्ते परोपकार किया है। तो सतगुरु महाराज के मिशन नूं फैलाउण वास्ते सतगुरु महाराज की कृपा के सदका, उन्होंने आशीर्वाद के सदका जिहड़ा है इंग्लैंड की धरती के उत्तों जिहड़ा है कांची टीवी है पूरी दुनिया दे विच जो अज छाया होया है।
ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਅਤੇ ਕੁਛ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਚਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣ ਸਾਡੇ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਾਂ ਬੰਦਨਾ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ। ਕਰਾਂ ਬੰਦਨਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨੀ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨੀ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਚਰਨੀ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਦਿੱਤਾ ਮਾਣ ਬੜਾ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੂੰ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ। ਕਰਾਂ ਬੰਦਨਾ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਵਾਲੀ ਨਿਗਾਹ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਤੂੰ, ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਪਰੀਤਾਂ ਆਪੇ ਤੋੜ ਨਿਭਾਈ ਤੂੰ। ਲਾਇਓ ਬੇੜੀ ਮੇਰੀ ਪਾਰ ਕਿਨਾਰੇ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ। ਕਰਾਂ ਬੰਦਨਾ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਜੋ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ ਮਾਥੇ ਛਤਰ ਤਰੇ, ਜਾ ਕੀ ਸ਼ੋਧ ਜਗਤ को लागे ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਡਰੇ। नीचों ऊँच करे मेरा गोविंद, काहूँ थे न डरे। नामदेव कबीर तलोचन सदना सैन तरे, कह रविदास सुनो रे संतो, हर जियो ते सपे सरे। हरि परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਹਾਵਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਹਰ ਦੇ ਛਤਰ ਚੁੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈਏ, ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹਰੀਆ, ਗੋਵਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਵਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕੀਤਨ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਨਾਮ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰ, ਭਾਵ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਕਰ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ भेदभाव नहीं रहेगा, ऊंच नीच नहीं रहेगी। बेगमपुरा शहर को नाम, दुख अंधो नहीं तय ठाओ, ना तस्वीर का राज ना मार। खौफ ना खता ना तरस जवाल। उस शहर के वासी ਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਪਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆਏ ਜੀ, ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ
ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਜਲਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਜੀ ਔਰ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਭਰਿਆ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨੀ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋੜ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਚੌਥਾ ਵਰਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦਬਾਉਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਖੰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੀ ਔਰ ਕਰਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਨਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਜੀ। रविदास जन्म के कारणे होत न को नीच, हाँ जी, नर को नीच करे डार है पोषे कर्म को नीच। सत कि जिहड़ा जन्म के कारणे कोई भी नीच नहीं हुंदा, ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਨੀਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਨਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਨਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ। ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ। ਏਕੇ ਮਾਟੀ ਕੇ ਸਭ ਭਾਂਡੇ, ਸਭ ਕਾ ਏਕੋ ਸਿਰਜਨਹਾਰਾ। ਜੀ ਰਵਿਦਾਸ ਵਿਆਪੇ ਏਕੋ ਘਟ ਭੀਤਰ, ਸਭ ਕੋ ਏਕੇ ਘੜੇ ਕੁਮਹਾਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਂਡੀ ਤੋਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਾਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਂਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਬਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਇਹ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਪੰਡਤ ਬਣਿਓ, ਗਾਂਠ ਪਨੀ ਤੋਂ ਚਮਾਰ। ਰਵਿਦਾਸ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਹੈ, ਨਾਰ ਧਰੇ ਹੈ ਚਾਰ। ਕਿ ਕੋਈ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੀ ਪੰਡਤ ਬਣਿਓ, ਕਿ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਚਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਨਣ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੰਡਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਤ ਜਾਤ ਮੇਂ ਜਾਤ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਕੇਲਨ ਮੇਂ ਪਾਤ। ਰਵਿਦਾਸ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਜੁੜ ਸਕੇ, ਜੋ ਲੋ ਜਾਤ ਨਾ ਜਾਤ। ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਤ ਜਾਤ ਮੇਂ ਜਾਤ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਕੇਲਨ ਮੇਂ ਪਾਤ। ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਰਾ ਔਰ ਮਸੀਤ ਮੈਂ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾ ਸੀਸ ਨਿਭਾਏ, ਜਹ ਲੈਸੀ ਨਿਭਾਵਨਾ ਸੋ ਠਾਕਰ ਸਭ ਥਾਈ। ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਨਿਭਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਹ ਲੈ ਸੀ ਨਿਭਾਵਨਾ ਸੋ ਠਾਕੁਰ ਸਭ ਥਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਜਾऊं ਤਹਾਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ, ਤੁਮ ਸੋ ਠਾਕੁਰ ਔਰ ਨਾ ਦੇਵਾ। ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਉਹ ਆਪ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਲੱਭਣਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫਰਕ ਵਿੱਚ, ਭੇਦਭਾਵ ਵਿੱਚ, ਊਚ ਨੀਚ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਦਿਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਖਾਈਏ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਫ਼ਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਊਚ ਨੀਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਊਚ ਨੀਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੀ। ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਊਂਚੇ ਕੁਲ ਕੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ब्राह्मण कोई ना होए, जो जाने ब्रह्म आत्मा रविदास ब्राह्मण सोए। भाव इत्थे उन्होंने जन्म ते नहीं कहा, उच्चे कुल करके नहीं कहा। फिर ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ रविदास ब्राह्मण मत पूजिए, जे होवे गुणहीन पूजे चरण चंडाल के, जे होवे गुण प्रवीण। जी, इसी करके सतगुरु महाराज कहते रे चित चेत चेत अचेत, हाँ जी, काहे ना बाल्मीक देख, किस जात ते किह पद अमरियो, राम भगत विस। जी, कि भगवान वाल्मीकि जी की सी तो की ज्ञान दे नाल वो की बन गए। किस जात ते किह पद अमरियो, कि किस जात विच उस समय के मुताबिक उन्हों का जन्म होया, पर जदों उन्होंने ज्ञान ले लिया तो वड्डे वड्डे जिहड़े सीगे राजे महाराजे भी उन्हों दी शरण विच आए। यही गल हैगी है कि खत्री ब्राह्मण सूद वैस, उधरे सिमर चंडाल, जिन जानियो प्रभ अपना, नानक तिसे रवाल। जदों जिसने अपना प्रभु नहीं जानिया वो छोटा रह जाता। जदों वो अपने विचों परमात्मा नूं लभ लैंदा फिर वो जड़ा इन्हां तो बहुत उच्चा चले जाता है, वो जातां पातां तो बहुत उच्चा चले जाता है। ये जिहड़ियां जातां पातां ने ये साडियां ही जिहड़ियां उपज कीतियां होईयां ने। सतगुरु महाराज कहंदे कि मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटलता जन्म कपाती, राम गुसाइयां जी के जीवना, मोहे ना विसारो मैं जन तेरा, मेरी हरो विपत जन करो सुभाई, चरना छाडू शरीर कलचाई। कहंदे मेरा शरीर खत्म होंदा हो जाए पर मैं तेरे चरण नहीं छड्डने। जदों असी ऐसा प्यार उहदे नाल करांगे फिर वो कृपा करदा। कह रविदास परों तेरी सांबा, बेग मिलो जन करे ना विलांबा। कि सतगुरु महाराज कृपा करो, रहमत करो। ये रहमत उन्हां ते उपर हुंदी है जो अपना आप गवा लैंदे ने। भाव अपने अंदरों जिहड़ी किसी भी तरह की पदवी जिहड़ी आ वो खत्म कर देंदे ने। जे असी यही दिमाग दे विच लैके जावांगे कि मैं ब्राह्मण हाँ, मैनूं ज़्यादा परमात्मा मिलना, मैं खतरी हाँ, मैं बैश हाँ, मैं ते रब ते सारिआं नूं मिलेगा। मिलदा उहनूं आ जिहड़ा प्रेम करदा है, जी, जिहड़ा अपना आप गवाउंदा है। तां ही कहंदे ने जिहड़े वड्डे वड्डे दुनिया दे बादशाह रोंदे गए नाम तो बिना, वो तो बादशाह सी। लोगों ने अज तक उन्हों का कोई मंदिर महल नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उन्होंने अंदर नाम की जिहड़ी जोत नहीं सी जगी। सिर्फ उन्होंने कोल पैसा सी, जमीन सी या कुछ सी। जमीन जायदाद वालियां नूं कदे भी जिहड़ी है वो पदवी नहीं मिल सकती जो प्रभु के नाम विच मिलती है। जात पात जिहड़ी हैगी आ किसी भी वर्ग दे विच तुसीं पैदा हो गए, उहदे नाल तुहानूं जिहड़ी प्रभु के घर दे विच हाज़री नहीं मिल सकती। भाव कोई उपाधि नहीं मिल सकती। जे संतां महात्मा नूं उपाधि मिली है उन्हां दी जात करके नहीं मिली है, उन्हां दे नाम भजन करके मिली है, बंदगी करके मिली है, उन्हां दे सिमरन करके, उन्हां दी जिहड़ी कारगुजारी है वो दुनिया दे विच ऐसी रही है। उन्हां ने किसी नाल कोई भेदभाव नहीं किया। जी, जदों असी इस अवस्था विच आवांगे, भेदभाव तो उपर उठ जावांगे, तो फिर असी एक इंसान तो जिहड़ा है वो जिस तरह आप कह दें एक पुरख होंदा है, पुरुष कहने हैं, फिर असी उन्होंने कहने महापुरुष। महापुरुष का मतलब यही है उहदे विच महान गुण आ गए। महान गुण जिहड़े आ उहदे विच जाणगे तां फिर वो जिहड़ा महान पुरुष कहणगे पूरी दुनिया दे विच। फिर जिहड़े वो महान पुरुष आ वो पूजन योग आ, सत्कार योग आ, अदब योग आ। जिहड़ा आम इंसान वो जिहड़ा है उन्नी पदवी नूं नहीं हासिल कर सकदा जदों तक वो प्रभु नूं समझदा नहीं। महाराज जी, जिद्दां ये समाजिक अवस्था की गल जिहड़ी सतगुਰਾਂ ने अपनी बाणी विच तुसीं प्रवचन कीते आ कि उन्होंने जात पात का खंडन किया, वर्ण व्यवस्था का खंडन किया। ये एक समाजिक व्यवस्था जिहड़ी सी सिरे तो नकारिया सतगुਰਾਂ ने।
ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਜੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਬਸਨ ਕੋਈ ਦੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਠਾਉ, ਇੱਕ ਸੁਖ ਸਵਰਾਜ में दूसर मरगट गाँव। या फिर कहते हैं ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संब से रविदास रहे प्रसन्न। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਵਿਵਸਥਾ ਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਜਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰੋ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਾਹਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੇਸ ਬਦਲਦੇ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦੁੱਖ ਆ, ਕੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਐਸੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਰੋ, ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੀ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੇਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਮ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ। ਜੇ ਇਹ ਐਸਾ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਬੁਢਾਪਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਰਾਜਾ ਹੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜ ਉਹਦਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸਬਨ ਕੋ ਵੰਨ, ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਮੁੱਖ ਜਾਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਐਸੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਕਦੋਂ ਸੋਚੇਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 4-5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੈਸੀ ਹੋਏਗੀ? ਵਿਸ਼ਵ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਦਾਖਲਾ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 32 ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਮੇਂ ਐਸੇ ਆ ਗਏ ਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਕਰੇ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ ਦੁੱਖ ਦੋਨੇ ਤੇ ਠਾਉ ਨਾ ਤਸਵੀਸ ਖਿਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ।
ना तस्वीस खराज न माल खौफ न खता न तरस जवान अब मोहे खूब बतन गए पाई ऊहा खैर सदा मेरे पाई। ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਅਗਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਕੁਛ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਡ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਟੈਕਸ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਵਾਧੂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੋਟ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 646 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਮਾਰੀ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਐਸੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਕੈਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਇਆ। ਸ਼ੰਖ ਜਿਹੜਾ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਖ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਸ਼ੰਖ ਵੱਜਦਾ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੰਖ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਰਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੱਥੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਧੋਤੀ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਐਸੀ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤੇ ਲਪੇਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਐਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸ਼ੰਖ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੰਖ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੰਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਜਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਉਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਵੀ ਉੱਠ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਜਾਊਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਨਾ ਭਾਵ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਇਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਰ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਮਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਇਆ। ਸ਼ੰਖ ਵਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਉੱਠਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਠੇਗਾ, ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ 211 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਠੇਗਾ, ਫਿਰ 111 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਗੱਲ ਇਕੱਠ ਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਚਾਹੇ ਰਾਜਾ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਦਰਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਸੀ,
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਏ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਕ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਖ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਜੀ ਕਿ ਅਲਾਰਮ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੰਖ ਵਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ 1930 'ਚ ਯੁੱਗ ਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਆ ਕਾਲਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਲੈਕ ਇੱਕ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਆ, ਬਲੈਕ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਦ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਨਾ ਸੀਗਾ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਜਦ ਦੂਸਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਭੇਤ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਮੱਥੇ ਤਿਲਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾਉਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਵੇ ਜੀ। ਲਾਇਆ ਉਸਨੇ ਮਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰੇ ਕੀ ਸਿਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾਉਂਦਾ। ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਈਏ ਨਾ ਕੁਝ ਪੀਏ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾਈਏ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਹੀ ਪੰਗਾ ਓ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਖਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਰਾਜ ਬਚਾਉਣਾ ਏ, ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾੜ ਦੋ ਫਾਂਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਏ। ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀਸ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾਉਂਦਾ। ਨਾਗਰ ਮਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਉਹ ਵੀ ਚਰਨੀ ਪੈ ਗਿਆ ਏ, ਉਹ ਵੀ ਪੱਖ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਪਰ ਉਹ ਮਜ਼ਾਰੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਜਗਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਗਰ ਮੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹੀ ਰਾਜਾ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਰਦੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਨਾਗਰ ਮੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਨਾਗਰ ਮੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ
ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਉਹਦਾ ਕਵਾੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਨਾਗਰਮਲ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿਲਕ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਧੋਤੀ ਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਧੜੰਗੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਧੋਤੀ ਲਾਉਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਝੁਕਾ ਲਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਭਾਵ ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਪਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੀ ਔਰ ਅਖੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲਣਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਅਨਿਆਏ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ 85 ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ, 85 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਿਆਨ ਲੈ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹੈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ DDA ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਿਰ ਚੱਕ ਹਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ
ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਅਧੂਰੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਸ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੰਦਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਢਾਇਆ ਮੰਦਰ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬੜੇ ਕਹਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਤੇਰਾ ਬਹਿ ਜੈ ਬੇੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰੇ, ਤੇਰਾ ਬਹਿ ਜੈ ਬੇੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰੇ, ਕੀਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਪੂਰਾ ਤਰਸ ਨਾ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਟਾਕੇ ਹੱਥ ਪੱਗ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਡੇ ਆਪ ਖਲਾਰੇ, ਤੇਰਾ ਬਹਿ ਜੈ ਬੇੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਪ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤਿਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀਣਾ ਜੇ ਹੱਕ ਲੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਆ ਜੋ ਜੰਗ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲੜੀਏ ਸਾਰੇ, ਤੇਰਾ ਬਹਿ ਜੈ ਬੇੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਦੇ ਗੋਲੀ ਭਾਵੇਂ ਸੂਲੀ ਚੜਾ ਦੇ, ਹੋ ਪੁੱਤ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਨੇ ਹੀ ਤਾਰੇ, ਤੇਰਾ ਬਹਿ ਜੈ ਬੇੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰੇ, ਤੇਰਾ ਬਹਿ ਜੈ ਬੇੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਰਚਨਾ ਜੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮੰਦਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕਿ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਹੀ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 85 ਕਿੱਲੇ ਜਾਂ 85 ਖੇਤ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 400 ਗਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ। ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਕਾਲ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 400 ਗਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਹੈ। ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਬਰੀਫਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਧੂਫ ਅਗਰਬੱਤੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ
ਐਸਾ ਸੋਹਣਾ ਆਸਣ ਸਜਾਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਬਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੀਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਉਹ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ ਉਹਦਾ ਵਰਡਿਕਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 400 ਗਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਡੀਡੀ ਆ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਾਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਓ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੀਗਲ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਚੱਕ ਹਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕੀਏ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਂਚੀ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਟਰਸਟੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਬੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਲਵੀਰ ਕਲੇਰ ਜੀ, ਰਾਜ ਬੰਗੜ ਜੀ, ਭੋਲੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, ਜੱਖੂ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰਸਟੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜੇ ਚੱਕ ਹਕੀਮ ਚਰਨ ਛੋਹ ਧਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਵਾਲੀ ਪਾਵਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ ਔਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੜਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਲਓ ਜੀ 400 ਗਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲਓ ਮੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੀਖ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਗਿਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ MP ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਢਹਿ ਢਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਕਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ।
ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਉਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਦਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਮੰਦਰ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਚੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਇਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮੰਦਰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੀਏ, ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਸੀਹੇ ਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਟਨ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਹੀਆਂ। ਪਰ ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਔਖੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਖਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਵੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਾ ਮੰਗ ਸਕੋ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧੂਰਾ ਕਾਰਜ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਚਨਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਵੇੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਰ ਲਗਾਈ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੱਪੂ ਲਗਾਏ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਜੋ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ। ਜੇ ਇਹ ਰਹਿਬਰ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੇੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਬੇੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਰਹਿਬਰ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਪਿਤਾ ਦੂਜਾ ਭੀਮ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਪਿਤਾ ਦੂਜਾ ਭੀਮ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਆਏ, ਨਾਰਾ ਕੌਮ ਲਈ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਪਰ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਪਿਤਾ ਦੂਜਾ ਭੀਮ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ। ਗੁਰਾ ਸੰਗਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਗਲੋਂ ਲੋਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਣਖਾਂ ਨਾਲ ਜੀਣੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਢੰਗ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਰਕਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਨਰਕਾਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਡ ਛਡਾਉਂਦੇ ਨਾ,
ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਪਿਤਾ, ਦੂਜਾ ਭੀਮ ਜਿਉਂਦੇ ਨਾ। ਗੁਰਾਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਭੀਮ ਲਿਖ ਸੰਵਿਧਾਨ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜਾਗੀ ਉੱਤੇ ਕਰ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਗਏ। ਆ ਸੁੱਖ ਕਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨਾ, ਆ ਸੁੱਖ ਕਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਪਿਤਾ, ਦੂਜਾ ਭੀਮ ਜਿਉਂਦੇ ਨਾ। ਆ ਨਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਦੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗਦੀ ਨਾ, ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਜੱਜ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਨਾ। ਸੀ ਜੁੱਤੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ, ਸੀ ਜੁੱਤੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ, ਨੂੰ ਤਾਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਪਿਤਾ, ਬਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਉਂਦੇ ਨਾ। ਬੇੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਰਹਿਬਰ ਆਉਂਦੇ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੀ ਮਿਠਾਸ ਆ ਕਿ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੈਅ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਆ ਸੁੱਖ ਕਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੰਡਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਹਿਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਗਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਲਿਆਈਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਵਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿਦਾ ਲਈਏ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ।